ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಯಹೂದ್ಯರು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. People will tell you, come to Jerusalem, there's a cruise, come to the Holy Land and see where Jesus walked or something like that, and many pilgrims go. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅನೇಕರು ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. But now see what it says. Go to 1 Corinthians 6:19 and 6:19. Yeah. 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ದೇವರಿಂದ ದೊರಕಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಗರ್ಭಗುಡಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೋ? You got that, brothers? Yes, brother. Are you not the temple of the Holy Spirit? That is yes. Yes. No, he says what? I don't know. It's what? It means, how don't you realize that you are the temple of the Holy Spirit? Don't look at Jerusalem. Yes, but Kannada also same, brother. They have a question mark. Yeah. So now we will note the very good. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೋ ನೀವು ದೇವರ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. Just think about it. I just heard from you that saying you are all shocked that Jesus and you are identical. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಕಳೆದ ವಾರ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಮತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತ್ಮವು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. See, the Greek temple, the temple built by Solomon and where God dwelt, that temple is big, no? That's where God dwells, no? ಸೊಲೊಮೋನನು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಆಲಯವನ್ನ ಕಟ್ಟಿದನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಹೂದ್ಯರು ಮತ್ತು ಜನರು ನಂಬಿದ್ದರು ಈ ದೇವರು ಆಲಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡ ಸಭೆಯನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿದರು, ದೇವಾಲಯವನ್ನು. Now the temple is lying broken. It was not only destroyed by it was destroyed, I think, twice. Yeah. And now again, in the 1st century, it was destroyed and Jesus prophesied it. But in the 3rd century also, it was destroyed. It was destroyed, rebuilt and destroyed. ನಾವು ಸೊಲೊಮೋನನು ಕಟ್ಟಿದಂತ ದೇವಾಲಯವು ನಾಶವಾಗುವುದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. 1ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಸಹ ಅದನ್ನು ಪ್ರವಾದಿಸಿದನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 3ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಶವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. No. The first one destroyed. Remember when the Jews were taken captive? Yes. I think Nebuchadnezzar or somebody destroyed it. Then the second time, the Romans destroyed it. ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನೆಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರನು ಸೆರೆಮನೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಯಹೂದರನ್ನ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಡುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು 1ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ರೋಮದವರು ನಾಶ ಮಾಡುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. If you go to the temple, no, I usually show a slide, but now I'm not showing a slide. But there is an outer court, a middle court, and an inner court. The original temple, outer court, middle court, and an inner court. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು ದೇವಾಲಯವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ದೇವಾಲಯವು 3 ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ, ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. See, it's much like those of you who are Hindus and used to go to a very temple where outsiders were not allowed. When you bring some offering, the priest meets you not where the inner sanctuary is. He meets you not when you come to the temple. You come to the temple, but you cannot go right where the deity is. ಈಗ ಕೆಲವು ಜನ ನೀವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಗೆ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಆ ವಿಗ್ರಹ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅನುಮತಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ.
ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಪೂಜಾರಿ ಬಂದು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. Correct. So he will, whatever, say, I don't know, you brought some fruits or something, you want that prasada, he will take it and he'll pass it to somebody else who will take it to the inner idol and sort of do the aarti and bring it out to you. You can't go there. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದವನ್ನ, ಹಣ್ಣುಗಳಾಗ್ಲಿ, ಕೊಬ್ಬರಿಕಾಯಿ ಆಗ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಪೂಜಾರಿ ಹೋಗಿ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತಾರಷ್ಟೇ, ನೆಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. Similarly, here, no, every once a year, they would come to remove their sins. So they would bring a blemishless, say, like a lamb, a baby lamb or something like that, they would bring for a sacrifice. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪಾಪ ಅರಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಷ್ಕಳವಾದಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತ ಒಂದು ಮೇಕೆಯನ್ನ ಏನಾದ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಲಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಳಂಕ ಇಲ್ಲದ. So you are not allowed to go there. There's an outside priest, okay, who just takes it and makes sure there's no dirty or something like that. It's blemishless. And then he takes it and hands it to the middle court. ನೀವು ಹಳ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ತಮ್ಮ ಪಾಪ ಅರಿಕೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕುರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಯಾಜಕನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೊರಗಡೆ ಯಾಜಕನು ಆ ಕುರಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ದೇಶ ಇಲ್ಲದ್ದು, ಯಾವ ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಕುರಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾಜಕನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. And in the middle court, they will do the pujas, like they will, I don't know how they sacrifice the lamb or whatever it is. And whatever the priests would do, they would sacrifice you would not be allowed there, the middle court. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಯಾಜಕನು ಏನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ, ಆ ಕುರಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಧ್ಯ ಯಾಜಕನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಗೀಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, now, but nobody enters in the original temple, nobody entered the inner court because God dwelt in it. The Holy Spirit of God dwelt in the inner court. ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಳಗಿನ ಸ್ಥಳ ದೇವರು ನಿವಾಸಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು. But once a year, the high priest entered it. ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸಾರಿ ಮಹಾಯಾಜಕನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. All right. Now, but he entered it with a rope tied to one of his feet. ಆತನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಗ್ಗವನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನ. All right. Now, the reason the rope was attached to his feet is if something wrong in the way he ministered to God. That means once a year he did, no? And he did wrong, then he would instantly die. ಆತನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತನು ಆ ಒಂದು ಯಜ್ಞವು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆತನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣನೇ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ. So then he will die and the body will rot, no? And the smell will come. So what to do? ಈಗ ಸತ್ತಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಾಸನೆ ಬರ್ತದೆ, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? So that is why that rope is tied, so they can pull him out. Nobody can enter, remember? So they will pull him out from there. ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆತನು ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಾಜಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಆತನನ್ನ ಎಳಿತಾರೆ. Okay. So I understood the concept of outer court where you gave us, your offering, middle court where they did the puja of the offering, and inner court is the God himself dwelling, and nobody except that priest once a year. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೇವಾಲಯವು 3 ಭಾಗಗಳಾಗಿರ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಮಧ್ಯದಿಂದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿವಾಸಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗಿರ್ತದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಾರಿ ಮಹಾಯಾಜಕರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ.
So tell me, does that remind you of something? Somebody answer. ಹಾ, ಇದು ಯಾವ ಚಿತ್ರವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪರಶುರಾಮ್ ಅವರು ಹೇಳಿ. ಆತ್ಮ, ದೇಹ, ಶರೀರ. ಆತ್ಮ, ದೇಹ. Pastor Parashuram is interpreting this one as a spirit, soul, and body. Correct. Pastor Parshuram, you got it. So it is Ah. exactly your spirit, soul, and body. Now you are the spirit, soul, and body. You are the temple of the Holy Ghost. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪರಶುರಾಮ್ ಅವರೇ. ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟ್ಗಳು ಅವರಿಗೆ ದಶಮ ಭಾಗ ಕಳಿಸ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪರಶುರಾಮ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ, ನಾವು ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ 3 ಭಾಗಗಳು ಏನಾಗಿದೆ? ದೇಹ, ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಶರೀರವಾಗಿದೆ. Okay. So, see, therefore, he's not saying you are only. He's saying, wake up, understand that you are the temple. Don't look at Jerusalem. ಆದುದರಿಂದ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿರೋರು ಎದ್ದೇಳ್ರಿ, ಬರೀ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಡ್ರಿ. So I don't understand why people look up in the sky and pray. ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆಕಾಶವನ್ನ ನೋಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Because the whole idea is God dwells in you, because you think God does not dwell in you. That's why you're looking at the sky saying, God, I am empty. God doesn't dwell. Yeah, in a temple, but that's all for saying. You really don't believe. That's why you're looking up there, not inside you. ನಾವು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ದೇವರೇ ಪರಲೋಕದ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೇನ್ ಅರ್ಥ? ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನೀನು ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Now tell me, can God do? I mean, he can do a lot of things, right? God is great. God is powerful. He created everything, right? God himself. ದೇವರು ಸರ್ವಶಕ್ತನು, ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳಂತವನು, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆತನಿಗೆ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. So I asked you, why are you looking up? You're supposed to look in yourself, no? Because we just saw that. ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬದಲು ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು. Go to Ephesians 3:20 and we will see how things work in your life. ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸುವ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬೇಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಯೋಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾದನ್ನು ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. So can God do many things? He can do even adhik, far more than what you can ask or what you can imagine also. ಆಮೆನ್. ನಾವು ಯೋಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನೆನೆಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ದೇವರು ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. Very good. But how? By looking up in the sky? How is God doing it? By looking up in the sky? But you have to look up in the sky, God? ಈಗ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಮೇಲೆತ್ತಿ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವ ದೇವರನ್ನ. What did I start telling you? You're the temple of the Holy Ghost, no? Holy Ghost dwells like in the inner compartment, no? Of the temple. Yes, ನಾವು ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. So tell me, the Holy Spirit was hovering on the water, right? Did God create? God just said, and the Holy Spirit goes and creates everything, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನೀರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು? ಚಲವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬರಿದಾಗಿತ್ತು. See, don't you know in Genesis chapter 1 that God said, and then the Holy Spirit was hovering. We don't know how many million years until God said. So when God spoke, when God spoke, then the Holy Spirit went and created things, no? ನಾವು ಆದಿಕಾಂಡ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು?
ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ದೇವರು ಇದು ನಡೆಯಲಿ, ಇದು ಆಗಲಿ, ಇದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದನು. So, see, so the Holy Spirit comes and moves. And where does the Holy Spirit? I just said you are the temple, no, of the Holy Spirit. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನನ್ನ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So, when you call, when you command something with the authority vested in you, where does God move from? ಈಗ ದೇವರು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಆತನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ದೇವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Who moves? The Holy Spirit moves, no? ಯಾರು ಅದನ್ನು ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ತಾನೇ. See, please understand, it is the Spirit in you who has the power, not you, okay? You're not your body. Your body is the temple, therefore, of the Holy Ghost. The Holy Ghost is the God himself, and he brings these miracles to your life. ದಯಮಾಡಿ ಒಂದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಬರೀ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Pastor Pundalik invited somebody's house, and by the time he reaches the house, he hears them crying, just like Jesus did. And then what he finds, the person is dead in that house. ಈಗ ಪುಂಡಲಿಕರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮನೆಗೆ ಬರೋಷ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಯಾರು ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Now he goes and says to the whatever Jesus said, he says, be awake or come out or something like that. He gives command and the man comes to life. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪುಂಡಲಿಕರು ಹೋಗಿ ಸತ್ತಿದವನೇ ಎದ್ದು ಬಾ ಬೇಗ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸತ್ತಿರೋನು ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. Pundalik did not heal him. The Holy Ghost in him is the one who did the power. But Pundalik has to exercise that authority, just like God said, let there be. Pundalik has to speak. The Holy Spirit won't go by himself. Amen. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ತಾನಾಗಿ ತಾನೇ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಪುಂಡಲಿಕು ಹೋಗಿ ಸತ್ತಿರುವ ಆತ್ಮನೇ ಮತ್ತೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅದು ಮನುಷ್ಯನು ಜೀವಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಪುಂಡಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಪುಂಡಲಿಕ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಆತ್ಮ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಪುಂಡಲಿಕ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ತನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. Okay. Just go to Genesis chapter 1 verse 2. ಆದಿಕಾಂಡ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಭೂಮಿಯು ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಬರಿದಾಗಿಯೂ ಇತ್ತು, ಆದಿ ಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಲಿತ್ತು, ದೇವರ ಆತ್ಮವು ಜಲಸಮೂಹಗಳ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುತ್ತಾ ಇತ್ತು. Now tell me, how many millions of years he was there? Who? The Holy Spirit. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಯಾರು? ಏಕೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಲೆ ಆತನು ಇದ್ದನು? ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆತನು ಸೃಷ್ಟಿ ಆದವನು. And yet the earth was without form and void and dark, no? ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಭೂಮಿಯು ಯಾವ ಆಕಾರವಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ. Why was the Holy Spirit not doing anything? ಯಾಕೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಏನನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? No, it's how the system works. When God said, then he came into action. When God said, the Holy Spirit, who's one part of God, I mean God only is God, that God moves in. Okay, so when God said let there be light, there was light. How? The Holy Spirit was there. He brought that light up, but God said. ದೇವರು ಒಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ತನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವನಲ್ಲ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆತನು ಇದ್ದರೂ, ಯಾವಾಗ ದೇವರು ಇದು ಆಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡುವುದನ್ನ ನಾವು
ನೋಡ್ತೇವೆ. Okay. What did Jesus do? He went to Jairus' daughter and he said, what? Talitha Kumi, which means little girl, get up. Okay, he Ah. said. And immediately he says, instructs her parents to give us something. Okay, so that's what he did, right? So Pundalik goes there and says, Talitha Kumi. And then the dead man gets up, right? Ah. Now, who healed the dead man? ಈಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಜಾರಸನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಬಿತಳೆ ಎದ್ದೋಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಳು ಎದ್ದೋಳುವುದನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪುಂಡಲಿಕ್ ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬ ಸತ್ತೋರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎದ್ದೋಳಪ್ಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆತನು ಎದ್ದಾಗ ಅದು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು? ಪುಂಡಲಿಕ. So until Pundalik said that, the Holy Spirit was in Pundalik. But if Pundalik is the temple of the Holy Spirit. But when he said, then the miracle started working. When he released, when he said, just like God said, let there be light, and then there was light. And when he says, Talitha Kumi, and that's when that man gets up. ಈಗ ಪುಂಡಲಿಕ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪುಂಡಲಿಕ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎದ್ದು ಬಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಯಾವಾಗ ಎದ್ದು ಬಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಏನು ಮಾಡಿದನು? ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬೆಳಕಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಕತ್ತಲೆ ಇರುವುದನ್ನ ಬೆಳಕನ್ನ ಮಾಡುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಸಹ ತಬಿತಳೆ ಎದ್ದು ಬಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಸತ್ತಿದವಳು ಎದ್ದು ಬಂದುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. Now, the reasons in the Bible, it is given that thing which says Talitha Kumi, or whatever it is because it's not in Greek. The Bible is in Greek, and that is in Aramaic. ಸತ್ಯವೇದವು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ತಬಿತಳೆ ಎದ್ದು ಬಾ ಎಂಬ ಒಂದು ಪದವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಅರಬಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಪದಗಳಾಗಿವೆ. Brother, not Arabic, Aramic. Sorry. It's a language, yeah. Yes, It's a language that Jesus spoke, yeah. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಅರಮಿಕ್ ಭಾಷೆ. ಸಾರಿ, ನಾನು ಅರಬಿಕ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಅರಮಿಕ್ ಭಾಷೆ. So it's like taking a phrase from Arabic and then put it into Greek to say exactly what. Now, Pastor Pundalik takes that same phrase, the Aramic phrase, and says it to a man. What will happen, Pastor Pundalik? He'll wake up. He'll get up from the dead, no? ಹೇಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಅರಮಿಕ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪುಂಡಲಿಕರು ಸಹ ಅರಮಿಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎದ್ದು ಬಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕವಾಗಿ ಮಾಡುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. Now, what would happen if Pundalik did not go there? ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವ್ರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪುಂಡಲಿಕ್ ಅವರು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಏನಾಗ್ತದೆ? That man would have been cremated and gone. ಆತನನ್ನ ಮಣ್ಣು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ ತಿಥಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಾ. What if Pundalik had not said Talitha Kumi? If he had not actually said that out, used his tongue to release the power? ಒಂದು ವೇಳೆ ಪುಂಡಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಬಿತಳೆ ಎದ್ದು ಬಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ, what if Pundalik just sat there and said, don't worry, don't cry, we will have a good funeral, I will come and preside over the funeral, we'll say a big sermon. What is that? Well, the person would have died and he would have been buried or cremated. No, that's it. ಈಗ ಪುಂಡಲಿಕ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಗುವನ್ನ ಎದ್ದು ಬಾ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳುವುದ ಬದಲು ಯಾರು ಅಳ್ಬೇಡ್ರಿ, ಹೋಗಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡೋಣ, ಮಣ್ಣು ಹಾಕೋಣ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಣ್ಣು ಹಾಕ್ರಿ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 11 ದಿನಕ್ಕೆ ನೀವು ತಿಥಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ತಿಥಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲ್ಲ. So you being holy temple of the Holy Ghost, there can be zero evidence of that. You're just like anybody. You could be an unsaved person also. No difference. Yes. ನಾವು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಝೀರೋ ಇದ್ದಂಗೆ. ಆದುದರಿಂದ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಇದನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Okay, but
what has happened is exactly Ephesians 3:20. ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. Okay, just read Ephesians 3:20, brother. ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20ನೇ ವಚನ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸುವ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬೇಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಯೋಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾದದನ್ನು ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. All right. So, don't look up. Know the power is in you, and you have to direct that power. Know that God is in you. See, this is the meaning of the word Emmanuel, okay? Emmanuel is not some nice phrase. It is God is in you. ಸೊ ಆದುದರಿಂದ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ನೀವು ಪರಲೋಕದ ಕಡೆ, ಆಕಾಶದ ಕಡೆ ನೋಡಬಾರದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ನಾವು ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಮರೆಯಬಾರದು. I am teaching this because I said that you were surprised that you are identical to Jesus, but hello, you should be shocked to know that you are the temple of the Holy Ghost. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಸೊ ಒಂದು ನಾವೇನಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. You know, God the Father is up there and Jesus is seated at the right hand of the Father. ಹೌದು, ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ತಂದೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ. But remember, I'm not talking about my plan. God's plan is the Holy Spirit, His Spirit, not angel, not angel, but God's own Spirit dwells in you. ಆದುದರಿಂದ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸತ್ಯವನ್ನ ಮರೆಯಬಾರದು. So Ephesians 3:20 tells us that all these things you can do, and even imagine more than that. But according means only how much power you can release from yourself within you. ನೋಡಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20ನೇ ವಚನದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೋ, ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೋ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಆಧಾರಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. Read Ephesians 3:20. ಮತ್ತೆ ಓದ್ತೇನೆ ಕೇಳ್ರಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸುವ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬೇಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಯೋಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. The key is that power that is in us, working in us, not the power outside. That's how it is. Okay, I'm not telling you, this is not my sermon, this is not Bhashan. This is what the scripture is telling you. ಎಸ್ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೊರಗಡೆಯ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. So your job is to release the power. If you don't release the power, nothing happens. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನನ್ನ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯರ್ಥ. When Jesus fought during the daytime, he did not pray to God. He did not pray to God during the daytime. ಈಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಬರೀ ಹಗಲು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲದೆ, he spoke to the fig tree, he spoke to the dead man, he spoke to the storm, he spoke to the mountain. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಆ ಸತ್ತ ಮರಕ್ಕೆ ಆತನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಆತನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ. Why? Because that way the Holy Spirit was in Jesus, right? The Holy Spirit descended upon him. Remember when he was being baptized, the Holy Spirit came down. This Holy Spirit, that he was releasing the power of the Holy Spirit in him. ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನಮಗೆ
ಕಾರ್ಯರೂಪಕವಾಗಿ ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. So therefore, at that time, when he was required, Jesus spoke the tree. He did not sit and kneel down and pray to the Father. ಆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಮೊಣಕಾಲು ಉರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಆತನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ, ತನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. But maybe all night to get instructions and fellowship, he prayed with God. But that was all night. But when it came to releasing power, he spoke to the fig tree. ನೋಡ್ರಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದನು. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಭ್ಯಾಸಿಸ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಆ ಅಂಜೂರದ ಮರಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. See, because we are all the time looking at God to do what we want him to do, but he is looking at us saying, you do it, I've given you the authority. ಹಾ, ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆಕಾಶದ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೇವೆ, ದೇವರೇ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡು ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದರೆ ಸತ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ, ದೇವರು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. You know, so he says, wait a second, he says, go to Matthew 16:19. ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19ನೇ ವಚನದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನ ತಿರುಗಿಸುವುದಾದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಬೀಗದ ಕೈಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾವುದನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೀಯೋ ಅದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕಟ್ಟಿರುವುದು, ಮತ್ತು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಚ್ಚುತ್ತೀಯೋ ಅದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚುವುದು ಅಂದನು. Okay, so whatever you bind on earth, not what I bind on earth, he's saying. ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನೀವು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಕಟ್ಟುತ್ತೀರೋ ಅದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ. So you should ask God to speak to move the mountain, or you should speak to the mountain. ದೇವರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನೀವು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾ? Okay, so why? Because the power is in you, no? That's why. Why? Because the Holy Spirit is in you, no? ಹೌದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಮಾತನಾಡಬೇಕು. Okay, so therefore we can make sure if we don't follow this system, then there will be no power coming out of us. Then, as we said, John 14:12, we won't be able to do even 1% of what Jesus has done. ಯೋಹನನ ಸುವಾರ್ತೆ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಚನದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಮಾಡಿದ 1% ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Therefore, while it is up to us, you must understand, because I know too many times we are kneeling down and looking up, God, why are you doing it? Instead of taking the gun which is given to us and shooting it. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆ ಒಂದು ಗನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. You know, while I'm saying yes, we are identical to Jesus, why? Because we can do all things. Otherwise, if we are not identical to Jesus, how can we do all things that he did? ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯರ್ಥ. See, if we were far less than Jesus, we were not identical to Jesus. ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ, if we were not, we were much weaker, we were like poor, not this thing, he's God, we are just human beings, then how can we do all these things that he did? ಈಗ ಈ ಒಂದು ದೇವರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಆತ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತ ನಾವು
ಈ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? Therefore, because we are identical to Jesus, we can do all that he could do, we can do. ಆದುದರಿಂದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ರೂಪಾಂತರವನ್ನ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಗುಣಾಶ್ರಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತ ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. But he says we can do greater things than what he did, right? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾದಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. Now, why can we do greater things? Can someone tell me? ಯಾಕೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ಮಹಾ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ? ಯಾಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾಕೆ? ಹೇಳ್ರಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆವು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡಿದ್ದಾನೆ. We can do greater things than what Jesus did, because one, we have the spirit of Jesus, and we have the indwelling the presence of the Holy Spirit, so we can do greater things. No, because we have the indwelling of the Holy Spirit and we are identical, we can do everything equal to Jesus, what Jesus did. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. My question is why? Iri. Go ahead, brother. No, tell him. The boys, somebody saying something. No, question, brother. Why we are not able to do it, no, brother? Yes, greater. Okay. I did not ask equal. Yes, everybody is Yes. saying we are the indwelling of the Holy Spirit, same Spirit. We are the temple of the Holy Ghost where Jesus was. All that is fine. So Yes. we can do just like Jesus did. But I am asking why better than Jesus? Why performance is better than Jesus? ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು? ಯಾಕೆ? That's not my question. Better than Jesus. Please, you Yes. understand. I'm not telling you all this. Jesus is telling you this, that you will do all things plus more. ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಅಧಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನಾವು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲು ಯಾಕೆ ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ? What that means is maybe Jesus had 5,000 men and all that, 10,000 total. You can have 50,000 men and a total 1 lakh of people. Well, Jesus only had 10,000 people. Okay. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು 2 ರೊಟ್ಟಿ 5 ಮೀನಿನಿಂದ 5,000 ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿದಾರಲ್ಲ, ನಾವು ಅದೇ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು 10,000 ಅಥವಾ 1,00,000 ಜನರಿಗೂ ನಾವು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಿಂತ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. I did not ask you. Yes, you're right. Why you should do all things that Jesus did. You said it, but I'm asking you, why should you do more, better than what he did? ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಒಳ್ಳೇದು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕೆ? ಕಾರಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? Anybody try? ಅಣ್ಣ, ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪಾಸ್ಟರ್ ಪುಟಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ, ನಿಮ್ದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸರಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಪುಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇರಬೇಕು, ಯೇಸುವಿನ ಆತ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. Pastor Babu said we can do
but we need to have a faith. With faith, we can do greater than, because of faith, we can do greater things. Pastor Huh? Pundalik is saying, because we have the Spirit of Jesus dwelling us, we can do greater things than Jesus. No, I'm saying, look, faith, of course, is required irrespective of anything. You need faith to do everything, okay? You have to work by faith. So it's not about faith. But so it's not because of faith. Faith you have. Everything you need faith. Yes. So faith is not the answer here. ಹಾ, ಬರೀ ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆನೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು So ಅಣ್ಣ, I am greater. Why is it greater than what he did? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾದಂತ ಮಾತುಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕೆ? ಹೇಳಿ ನಾಗೇಶ್ವರ. ಯೋಹಾನನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 14:21 ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಆತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನಂತೇಳಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಯೇಸು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು ನೋಡ್ತಾರಣ್ಣ. ಆತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವರಣ್ಣ. He's saying according to John 14 and 21, 27, Jesus has given us that spirit, the Holy Spirit to us. So because the Holy Spirit dwell in us, we can do greater things. It's the same answer he's giving. ಅಣ್ಣ, See, ಇನ್ನೊಂದು brother. ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವು ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ದೇವರ ಆತ್ಮನೇ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಧಿಕವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Pastor Pundalik is, Jagadish is saying, we have been learning last week and this week that because we have the Spirit of Jesus, and the Jesus is going to the Father, and that responsibility is given to us. So because of the responsibility, or because of the Spirit that we have, we can do greater things for God. Brother, we have the same spirit as Jesus. We are identical to Jesus. So our result and Jesus' result should be equal, no? If Jesus gets 100 out of 100, we should get 100 out of 100. Correct? ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಆತ್ಮವು ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಆತ್ಮ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾವು 100% ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನೀವು 200% ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಾನು 100% ಮಾಡಿದೀನಿ, ನೀವು 200% I'm asking, if Jesus got 100 out of 100 marks on his exam, how are we supposed to get more than 100 marks? ಈಗ ನೀವು 2% ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರಾ. ದೇವರ ಆತ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಎರಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾದ್ರು? No? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾನು ಅದನ್ನ. ದೇವರ ಆತ್ಮನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು 200% ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. Pastor Jagadish is saying, we have the Spirit of Jesus and we have the Spirit of Holy Spirit. Because we have a double, we can do the double. See, that's why you have to go to the Bible to see where he promises that. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇದನ್ನ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. So go to, where does he promise it? Can somebody tell me where he has promised us this? Where is the Bible? What scripture? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲಿ ಇದು ನಮಗೆ ಈ ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಪಟ್ಟಣಂಗೆ? Somebody tell me what number scripture it is. Gospel of John, chapter 14, verse 12. 14. What? He's saying John chapter 14, verse 12. Verse 12. Okay, read that verse, brother, very carefully, slowly. Okay. ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಚನ ಅಲ್ಲ? Yes, sir. Yes. ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುವವನು ನಾನು ನಡೆಸುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತಾನು ನಡೆಸುವನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ಮಹತ್ತಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. All right. So why does he say you will do greater works? Because he's going to the Father.
Father. Now because he's going to the Father, so what difference does that make? ಈಗ ದೇವರು ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೀವು. See, when we pray, when Pastor Pundalik prays and says there's an unbelief or something, when he's Ega. praying, Jesus is there mediating for him next to the Father. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬ್ರದರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗಿಂತ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯಮಾಡಿ. ಪುಂಡಲಿಕ್ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. Now when Jesus was there, who was mediating for him? ದಯಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಬರೋವಾರ. ಈಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಯಾರಿದ್ರು? Like Pundalik, in Pundalik's place, there used to be Jesus 2000 years ago. But when Jesus prayed, if things didn't go out for whatever reason, who was mediating for Jesus? ಈಗ 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪುಂಡಲಿಕ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ರು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಯಾರಿದ್ರು? Yes, Atma. Jesus had the Holy Spirit. No. Atma was in Jesus. But to the Father, there was nobody mediating for Jesus. Please remember, Jesus had to do it with the Atma. But with Pundalik's case, for our case, we have a mediator also. We have the Spirit, but we have a mediator. See that advantage that we have. ನೀವೇನ್ ವಾಕ್ಯಗಳು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಏನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಪಾಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿದ್ದೀರ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಯಾರು ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಆಗಿದ್ರ? ಇಲ್ಲ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ತಂದೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಯಾರು? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So if your prayers are not being, if your authority is not working very well for whatever reason, all right, Jesus is mediating for you at the right hand of the Father. ನಾಗೇಶ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಗೇಶ್ ಅವರೇ, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ನಮಗೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ತಂದೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So your score will be better than Jesus. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಂಕಿಗಳು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Because you have a mediator, you have an advantage when approaching the Father or something about your prayer. ನಮಗೆ ಈಗ ಏನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ನಮಗೋಸ್ಕರ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. That's why he says, greater works than these will you do. You will get everything that I'm doing with the Holy Spirit. I told you, he's identical to Jesus. You do that with the Holy Spirit as me, you will get. But now that I am your mediator there, you will get even a better result. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ನಮಗೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. You know, the thing is, can we really believe this? That's the issue. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೇನೆಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ನಂಬ್ತೀವ? I know everybody will say I believe. If I ask who will believe this, ಈಗ ಯಾರು ನಂಬ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ನನಗ್ ಗೊತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ನಂಬ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Are we saying that because it's a correct thing to say, or really because we believe it? ಇದು ಸರಿಯಾದ ವಿಷಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಾ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ? I think, with our culture and our upbringing, we just can't believe this is so easy. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು, ನಾವು ಬೆಳೀತಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರವುದು ನಂಬುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ.
And with years and ages of religion teaching us, you sit, pray, fast, and ask God to give you this and that and that. I think it's too hard to believe this. ಹಾ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅನೇಕ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಇದನ್ನ ನಂಬುದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. That's what the meaning of the word gospel is. Gospel is not simply good news. ಎಸ್, ಬರೀ ಸುವಾರ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಶುಭವಾರ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. It's so good that it's very hard to believe because it's so good. But the point is, religion has made it carnal. ಎಸ್, And they can't understand it. ಹಾ ಶುಭವಾರ್ತೆಯು ಬಹಳ ಸುವಾರ್ತೆಯು ಶುಭವಾರ್ತೆ ಆದರೂ ನಂಬುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸೈತಾನನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಲೋಕವನ್ನ ಅಂಧಕಾರಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಂಬದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So, see, the Bible, if you're getting shocked, please understand. It says, thinking about the Bible, no, with your mind, no, with your normal mind, is enmity against God. ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲೋಕದ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಅದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿದೆ. Go to Romans chapter 8 verse 7. ರೋಮಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಚನ. ಯಾಕಂದರೆ ಶರೀರ ಭಾವಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಡುವುದು ದೇವರಿಗೆ ಶತ್ರುತ್ವವು ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸು ದೇವರ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು ಇಲ್ಲ. Will not come, but it's chapter 8. And he is talking about born again people. And he's not talking about unbelievers and all that. The carnal mind. ಇಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಭಾವದವರು ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯವು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. See, you must be thinking that, all grace. And so automatically it happens. It doesn't happen automatically. ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಬರೀ ಕೃಪೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇದು ಆ ರೀತಿ ಆಗುವಂತದಲ್ಲ. Your carnal mind, because you're thinking carnally. And religion is all carnal. Carnal mind is going to stop these blessings from you. ಶರೀರ ಭಾವದು ಲೋಕದ ಭಾವದವರು ನಾವು ಆದಾಗ ಇದು ನಮಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ತಡೆ ಹಿಡಿತದೆ. Now you see, I was just studying about this person who walks on the street and demonstrates miracles, and he was just saying why he was not getting good results. ನಾವು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಅಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ? And he said this is the result. He realized he was not getting good results. This is the reason. ಆತನು ಸರಿಯಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕಾರಣಗಳೇನೆಂದ್ರೆ, when he used to pray, say Pundalik prays, right? Thoughts come to Pundalik, no? He is praying over somebody and they tell him he's dead. But Pundalik said, Brother Prashant taught. Now Pundalik goes, lays his hands and commands that man to get up. ಈಗ ಪುಂಡಲಿಕ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ, ಆದ್ರೆ ಸೈತಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆತನಿಗೆ ಸಂದೇಹವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೀನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ ಜೀವನ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. What do you think is going on in Pundalik's mind? I mean, let's be realistic. Let's not say, I believe he's God. No. What do you think goes on in anybody's mind? ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. You know what is done? Come on. Are Baba, is it stupidity to say dead man? Every doctor, the whole world says dead is dead. You think I, poor Pundalik, can raise him from the dead? How is it possible? It's easy for Brother Prashant to talk on his Monday class, but never heard of it. Where I'm crazy or what? I'm not God. I'm not Jesus. ನಾವ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇದು
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ. ನಾನೇನು ದೇವರಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನೇನಾದ್ರು ಸತ್ತಿರೋನು ಎದ್ದು ಬಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ನೋಡಿದವರು ಇವನೊಬ್ಬ ಮೂರ್ಖ, ಇವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ವಾ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂದೇಹಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. In chapter 8, when he's talking the carnal mind, he's not talking about sinful mind. Now, please, Christian religion likes to change it because that way the devil can work. It's not sinful mind, it is a mind based on human logic. That means your five senses. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾರೀರಿಕದ ಮನಸ್ಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಇದು ಪಾಪದ ಮನಸ್ಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಶರೀರದ ಭಾವದವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಆ ಸೈತಾನ್ಯನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಆ ತರ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So how did that man that I was telling you, that person who used to pray with people, how did he start having very good results in healing? ಯಾವಾಗ ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನೋ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಆತನು ಕಲ್ತುಕೊಂಡನು. ಯಾಕೆ? Maybe when I tell you this, I hope you will do that when you pray. ನಾ ಇದನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ. What he started realizing is this scripture again. Read again, brother, Romans 8:7. ರೋಮಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಚನ. ನೀವಾದರೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 7. ಯಾಕಂದರೆ ಶರೀರ ಭಾವದವರ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿರುವುದು ದೇವರಿಗೆ ಶತ್ರುವು, ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ದೇವರಿಗೆ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು ಇಲ್ಲ. That he's saying, again, I'm reminding you, the carnal mind is talking, is not sin mind. It is a mind based on earthly logic. Okay, carnal means meat means just what you feel. Yes, it is not based on a spiritual mind. Okay, spiritual mind means you can't see. ಇದು ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇದು ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಶಾರೀರಿಕದ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಇದಾಗಿದೆ. So that man did what he did is every time he prayed, he would shut his mind off. He would stop himself from thinking. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಈ ಪದಗಳು ಬಂದಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. Okay, I'm telling you, I think if you are a person who thinks a lot like me, better you pray and don't think. ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಬರೀ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ. See, once I was in a country called Hungary and I was doing something, and then my brother Joachim called me and said, brother, can you come here? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಜೋಕಿಮ್ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ದೂರವಾಣಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಬ್ರದರ್ ಅವರೇ, ಸಹೋದರ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. He said, your eyes were healed, this girl here has squint eyes. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ರು. So I said, my God, I'm doing something else. Why are you disturbing me? This is in my mind. ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ಅವರು ದೂರವಾಣಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Just to oblige my brother, I went there and I said to that woman, to her eyes be straight. ಅವರು ಹೋದ್ರು, ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು. And immediately her eyes became straight. ಯಾವಾಗ ಹೋದಾಗ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡ್ತು. If I had 1 minute to think, eyes would not be straight. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಹೋಗದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. You understand? My mind would have said, Are, this woman, you got something else to do, you were looking for. Now he's called you, you're praying. How do you know it will work? How can it work? Why should it work? ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ, ಯಾಕೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಬ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತದೆ. And I would have thought about all the times I prayed and which did not work, and this is another time that I pray and it will not work. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ದೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲ್ಲ. So the point that he's making in Romans 8:7 is
his whole thing is he's talking about two minds that we've got. Okay, he's by the way, that whole chapter 8, no, it's not talking about unbelievers. It is talking about us only. It's talking about each and of us, how we use our carnal mind, and we should not, and instead of using the spiritual mind. ಈ ರೋಮಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇದು ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಇದು ಬರೆದಿರೋದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಶರೀರ ಭಾವದವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. So that's the point I'm trying to say. How many of us believe in John 14:12? Everybody will say, I believe. But I doubt we believe. ಯೋಹನನ ಸುವಾರ್ತೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಚನದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ನಂಬ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಾವು ನಂಬ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Because our carnal mind cannot conceptualize it. A person, doing more than Jesus. I mean, Jesus, big guy. We can do more than Jesus. Can we do like him? He says, not like me, more than me. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ಮಾತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. So unless you free yourself from the carnal mind and start working in the spiritual mind, no, it will not be possible. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾರೀರ ಭಾವದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಆತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ನಾವು ಏನನ್ನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. See, there's something called unbelief, and I'm not going to call Sandhya. That kicks in and stops. That is produced by your carnal mind. Okay, that is evidence also, but based on your carnal mind, that is your logical mind. Again, not sinful mind, logical mind. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾವು ಶಾರೀರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. All right, brothers, thank you for attending. Now somebody please, thank you very much. Let us please take communion. It's so important to take communion, my dear brothers. ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬ್ರದರ್. ಈಗ ನಾವು ಕರ್ತನ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋಣ. ದೇವರ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಕರ್ತನ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ದೇವರು ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ತನ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗೋಣ. ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ನಾವು ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರಾಗೋಣ. ಅವರು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಯೇಸು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಮುರಿದು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿರಿ, ತಿನ್ನಿರಿ, ಇದು ನನ್ನ ದೇಹ ಅಂತ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಸೇವಕರು ಕರ್ತನೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ಈ ಕರ್ತನೆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ನಿನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೂಚಿತವಾಗಿರುವಂತ ಇದನ್ನ ಕರ್ತನೆ ದೇವರೇ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ತನೆ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡು. ನಿನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಾತಿಶಯಗಳು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ಇದರಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿಯಿರಿ, ಇದು ನನ್ನ ರಕ್ತ, ಇದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರಕ್ತ ಎಂದು, ಇದು ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮೆಗಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಬಹು ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಸುರಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ರಕ್ತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ಅದೇ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು, ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಸೂಚಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಸ್ವಾಮಿ, ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಮಗೋಸ್ಕರ 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಸೂಚಿತವಾಗಿರುವಂತ ಈ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನ ಕರ್ತನೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಭು, ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಭು, ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮನ್ನು ಅದ್ಭುತಕರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ,
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನ ಮೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ಹಾಗೂ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕರ್ತನ ನಿನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಭು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಗಣ ಸೇವಕರು ಕರ್ತನ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟೋಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದುಡಿಯುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು, ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು, ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದಿರೋ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಯೇಸು ರಾಜ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್. Amen. Thank you. Thank you. Thank you so much, brother, again for the wonderful. Good night. Good night. Good night, brothers. Thank you, Ah, brothers. ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಯ್ತಾ?